जय भीम, जय गुरुदेव, नमो बुद्धाय। सांझियां विचारां दे अज दे एपीसोड विच आप सारे श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम। असी थोड़ा स्वागत करते हैं। अज जिहड़े विषय ते आपां गल करनी है, तकरीबन हर बारी मैं गल करना कि साडी गल हर बार साडे वल्लों बहुत सेंसिटिव होंदी है, बहुत संगीन होंदी है। कोशिश करते हैं कि कुछ इहो जिहे मसले थोड़ा डिस्कस किए जान, विचार वटांदरा किया जाए जिन्हां दा साडे ते सीधा जां असीधा साडे बच्चों ते, साडे परिवारां ते, साडे समाज ते, साडे मुल्क ते माड़ा प्रभाव पाउंदा है। असीं सारे जिन्ने भी असीं भारती लोग हाँ, असीं आपो अपने घर नूं, आपो अपने समाज नूं, आपो अपने धर्म नूं, अपने अपने अकीदे नूं असीं प्रमोट करना चाहुंदे हां। असीं चाहुंदे हां कि सब कुछ वधिया होवे, साडे बच्चे भी सब तो ज़्यादा पढ़न, साडे काम भी सब तो वधिया होण, साडे धार्मिक स्थान भी वधिया बने होण और साडी जिहड़ी धर्म की प्रमोशन वो भी वधिया होवे। हर थां यही होवे कि मेरा धर्म का बंदा आ कर रहा, मेरे धर्म का बंदा आ कर रहा। इहदे विच कोई बुराई नहीं है, पर देखना यह है कि असीं किन्ना अपनियां अखां नूं खोल के अपने धर्म की, अपने समाज की प्रमोशन करते हैं। असीं बहुत कुछ करी जा रहे हैं बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर जानने की कोशिश कीतियां। हुणे हुणे एक रिपोर्ट आई आ जिहदी कि आपां अज गल करनी हैगी, चाइल्ड सैक्स अब्यूज़ की आपां गल करनी हैगी आ। यह इन्ना गंभीर मसला है, इहदे विच साडीआं धार्मिक संस्थावां, साडे धार्मिक प्रचारक, साडे धार्मिक अदारे, साडे सो कॉल्ड धार्मिक लीडर, इन्हां सारियां ने तकरीबन 40 के करीब जिहड़ियां संस्थावां हैं, ऑर्गेनाइजेशन धर्मां नाल संबंधित, एक सर्वे होया है इंग्लैंड दे विच, जिहदी कि रिपोर्ट हुणे जे आई आ। पहला तो आपां जान पछाण करांगे, इहदी जानकारी लवांगे डॉक्टर साहब कोलों कि भी एक्चुअली वो रिपोर्ट है कि उदों बाद इत्ते आपां चर्चा करांगे। असीं अपने बच्चों नूं पढ़न लई घल्लदे हां जां इबादत करन लई घल्लदे हां किसी धार्मिक स्थान ते, उत्थे की हुंदा उहदे बारे असीं ना जानना चाहुंदे हां, ना असीं कोई पड़ताल करते हैं। और इस रिपोर्ट दे विच तकरीबन सारे ही धर्मां दे नाम लिखे हैं। मैं जे एक अद्धा छड्ड देवां तो सारियां दे नाम लिखे कि उन्हां दे की विचार है, की वो करदे आ। असीं जिहड़ियां धार्मिक संस्थां बनाउने आ उहदे विच असीं बिल्कुल परवाह नहीं करदे भी साडे धार्मिक स्थान ते की हो रहा, जां जे कोई उन्हां नाल गल भी करनी चाहुंदा तां असीं उस गल नूं, उस प्रॉब्लम नूं असीं अखों उल्ले करदे हां। इस गल अगे बढ़ाउण लई तुसीं अपने विचार जिहड़े दिओ, बहुत जरूरी आ और बहुत बड़मुल्ले होणगे तुहाडे विचार। चाइल्ड सैक्स अब्यूज़ इन इंग्लैंड ते संबंध आपां गल करनी है। पहले तो आओ तुहानूं नाल लैके आपां डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इन्ना वधिया नहीं कहना चाहिए, इन्ना सीरीयस मसला लैके आप तुसीं आए हैं। पहला तो ये दसो कि जी चाइल्ड सैक्स अब्यूज़ की रिपोर्ट वा ये की है, कदों ये रिसर्च हुई तो कदों ये बाहर आई, इसका मकसद की है तो आउटकम की इसदा होया? बिल्कुल। प्यारे दर्शकों, प्यारे श्रोतियों, मेरे वीर ने जिस तरह गल की है, ये जी रिपोर्ट हैगी आ पिछले हफ्ते ही जी पब्लिश हुई है। बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, 200 सफ़े की रिपोर्ट हैगी ये। तो इस रिपोर्ट नूं प्रिपेयर करने लई इन्हां नूं 5 साल लगे। उस तो पहलां भी
2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਆਈ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ BBC ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੈਡਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਬਿਲਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਆ ਬਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਆਫਿਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਯਾਨੀ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਆਫਿਸਰ ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਆਫਿਸਰ ਹੈ? ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ
ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਹੀ ਕੈਨ ਵਰਕ ਵਿਦ ਚਿਲਡਰਨਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਭੇਜਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਸੀਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਹੋਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਵਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਾਹਿਯਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦੋਜ਼, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਏ ਬਿਗ ਲਿਸਟ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਮਸਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਬੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ 5 ਸਾਲ ਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨੌਨ ਲੀਵਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਸੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋ ਕਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੀ ਵੀ। 24.9 thousand ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਆ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਸ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। 25% ਹੋ ਗਏ। 25% ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਟੀਆ ਰਵੱਈਆ, ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਰਜਨ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋਰਲਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਹੈਗਾ,
ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਨੋਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਣ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਚਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ ਦੈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਪੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਇਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਫਸਟ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲੰਗਰ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਦੀ ਜਾਓ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੁਕਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਣ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੂਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫਾਰ ਦਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਅਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਨ ਥਰੂ ਆਲ ਦ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਔਰ ਨੋਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਇਹਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਪੰਡਤ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਗੂਠਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੀਡੋਫਾਈਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਆਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਡਲਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ these ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਆ ਉਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਕਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ CCTV ਕੈਮਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਆਫ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਫਸਟ ਏਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਫਸਟ ਏਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਹਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 38 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋਚੋ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ। ਬਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ,
ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਖੋਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਹਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਬੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੁੱਢੜੇ ਮਾਪੇ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਸ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ। ਬੁੱਢੇ ਮਾਪੇ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਸ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਣ ਵਧਾਵੇ, ਐਸਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਅਕਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾ ਸਕੇ ਜੋ, ਅਕਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾ ਸਕੇ ਜੋ, ਧਰਮ ਹੈ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਜੋ। ਅਕਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾ ਸਕੇ ਜੋ, ਧਰਮ ਹੈ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਜੋ। ਸਭ ਦੇ ਸੁਖਲੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਧੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇ। ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਗੋਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੌਲੀਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਆਰ ਯੋਰ ਡੇ ਟੂਡੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ 2 ਮਿੰਟ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਨਾ ਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਚੰਦ ਮਹੇਜ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੱਭੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੱਭੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਟਾਪ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੀਡਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੰਡਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਖੋ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਵੀ ਖੋ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੋ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਉਹ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਥਰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ? ਤਿੰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕੇਸਿਸ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਦੂਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਆ ਕੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗਾ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੂਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗੀ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਏਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਰਵਿਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਆਲ ਦੀ ਰਿਲੀਜਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਲਿਖੀ 5 ਸਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦ ਪੁਲਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਪਟਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਲੜਕੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਲਈ ਘੱਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਉਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਇਨਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿਓ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੈਂ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨੋ ਬਧਾਏ, ਜੈ।